परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारे ही रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज दी साखी का सिरलेख है करन करावन हार सतगुरु। ये साखी संबंधित है संत सरवण सिंह जी, इंग्लैंड। सरवण सिंह सपुत्र संत ज्ञान सिंह 1968 विच इंडिया तो इंग्लैंड चले गए सन। 1979 श्री सतगुरु जी जब इंग्लैंड गए तो यही सरवण सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गड्डी ड्राइव करते सन। संत सरवण सिंह दसदे हैं कि एक दिन सुरिंदर सिंह मैटाडोर नाल सी ते इत्थे गड्डियां दी प्रदर्शनी वेखण गए। उत्थों 3 तस्वीरां गड्डियां दियां लईयां ते सच्चे पातशाह जी नूं विखाईयां। सच्चे पातशाह जी ने अपनी करनी नाल एक तस्वीर ही बदल दी ते तस्वीर फड़ के क्या कि आ गड्डी लैनी है। सरवण सिंह होरी चाई चाई उत्थे गए जिथे प्रदर्शनी लगी सी। उत्थे पता लग्या कि इस तरह की ना कोई इत्थे गड्डी है ना ही कोई चित्र। वो तस्वीर लैके उथों सतवंत सिंह विल्ली कोल गए। उसका भी गड्डियां का गैराज है। वो भी कहन लगा कि इस तरह की तो अजे कोई गड्डी बनी ही नहीं है। पूरा साल उस तरह की गड्डी की भाल की, पूरे इंग्लैंड विच वो गड्डी किते भी नहीं मिली। फिर 1 साल बाद इंग्लैंड के एक अखबार संडे टैलीग्राफ विच उस गड्डी का फोटो छपया ते लिखिया सी कि गिल फोर्ट विच इस तरह की प्रदर्शनी लगी है। सरवण सिंह होरी गड्डी वेखण गए, नाल सतवंत सिंह विल्ली नूं लै गए। गड्डी खरीद लई। गड्डी का रंग नीला सी, सीटां चमड़े दियां सन। सतवंत सिंह ने सारी गड्डी का पुरजा करके उसनूं होर पेंट करके फिर जोड़िया। फिर 22 फुट लम्मी रायल्स रॉस कार कोई 1.5 करोड़ की पई। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰ ਸੀ जिस ਦੀ फोटो श्री सतगुरु जी ने 1 साल पहला ही तैयार कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ। फिर सतवंत सिंह होरी दसदे हन कि उन्होंने काम 'ਚ बहुत ज़्यादा घाटा पै गया, तकरीबन ½ करोड़ पौंड का। दुकान नूं बैंक वालियां दा ताला वज गया। क्रिसमस के दिन सन, छुट्टियां सन। सच्चे पातशाह जी कैनेडा सन। फोन किया ते अर्ज की कि गरीब निवाज घर खाण नूं कुछ भी नहीं है, ताला लग गया है दुकान ते करजा होण करके। हुण असीं की करिए? तां पातशाह जी ने फोन ते ही किरपा की कि जे ताला लग गया है तां असीं खुलवाउणा भी जाणदे हां। साध संगत जी उही गल होई। क्रिसमस दियां छुट्टियां दे विच ही पैसे का बंदोबस्त भी हो गया ते छुट्टियां खत्म होण ते दुकान का ताला भी खुल गया। इज्जत भी रह गई। किसी नूं यह पता ही ना चलिया कि दुकान करजे करके, कंपनी फेल होण करके बंद हुई सी जां क्रिसमस दियां छुट्टियां करके। चिंता का एक होर विशा सी। सतवंत दी भैण गूंगी है ते बोली भी है। सतवंत सिंह गड्डी चला रहा सी ते सच्चे पातशाह जी नाल बैठे सन। सतवंत सिंह दे पिता जी ने बड़ा लाचार होके, बड़ा नीमो चना जिहा होके सतगुरां कोल अर्ज की कि गरीब निवाज भैण गूंगी ते बोली है, हुण जवान हो गई है, ਉਹਦਾ किते रिश्ता भी नहीं हो सकता। बड़े ही परेशान हाँ। वैसे वो बड़ी होनहार ते पढ़ी लिखी है, अकाउंटेंसी का काम भी कर लैंदी है, कार आप ड्राइव करती है। तो सच्चे पातशाह जी हुक्म किया, तू फिक्र क्यों करता है, तू ਉਹਦਾ बिल्कुल भी फिक्र ना कर। धन हन मेरे पातशाह, शहनशाह दे शहनशाह, बादशाह दे सिरताज सतगुरु ने ऐसी किरपा की कि मेरी भैन का रिश्ता एक गुरसिख परिवार विच हो गया। श्री भैणी साहब तो सतवंत सिंह के पिता जी वापस आए तो आपने दसिया कि आप दे मामे की लड़की अगे उस घर विच विआही हुई है। उस परिवार नूं सब कुछ पता हुंदियां होइयां भी उन्होंने मंग के सतवंत सिंह की भैन का रिश्ता लै लिया है। हुण उस गूंगी बीबी दे 2 बच्चे भी हैं। वो उन्हां नूं बड़ा ही सोहना संभालदी है। यह सब किरपा सतगुरु जी दी ही है। होर साखी है, वो होर दसदे हन कि इत्थे इंग्लैंड विच रवि शंकर सितार वादक रहिंदे हन।
ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਤਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੱਥਕ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀ ਛੱਡਣ ਨਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੀ ਚੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 4 ਜਣੇ ਰਾਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਰਨ ਫਿਰ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿਖਾਇਆ। ਘੜੀ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗੁਆਚਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 500 ਪੌਂਡ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪੌਂਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਲਫਟ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੀਲਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ।